वन्दे गुरुपरं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गेगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सुरश्च महदापयमग्ननाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतीमहे धीमहि च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तव श्रेय दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपस्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविज्ञानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तयः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदवन्तवेदे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय न त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धेः मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चैत्रतजला गन्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामल्कर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकी केशवी धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते अष्टमहिषे समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते स्त्रीपर्वे सप्तदशोऽध्यायः। 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಪತ್ನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಂತಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗಾಂಧಾರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ವಿಲಪಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಹಿಷೇ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿದೊಡನೆ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೋಳಿಟ್ಟು ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಮಲಗಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗನೇ ಎಂದು ಗೋಳಿಟ್ಲು. ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಮಾಂಸಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರೆಸಿದ ತೋಳೆಲುಬಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗನ ಎದೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸುತ್ತ ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದು, ಹೇ ಪ್ರಭು, ವೃಷ್ಟಿ ವಂಶ ಸಂಭವ ಕುಲಕ್ಷಯ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗಲೇ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮ್ಮ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಹರಸು ಎಂದ. ಮುಂದೊದಗುವ ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಾನು, ಭಗವತ್ಸ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳ ನೀನು ಸತ್ರು ದೇವನಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ, ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣ,
ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಸನ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೀನನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಧವ, ಕೋಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನು, ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನು, ಮಹಾ ಮದೋದ್ರಿಕ್ತನೂ ಆದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ವೀರಶಯನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡು. ರಿಪು ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳೆನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದೀಯ. ವೀರರಿಂದ ಬಯಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಣಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಾರದ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಉಪಚರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆತನನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾತನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮನೋಹರವಾದ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವನನ್ನ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀಡಿದ ಕೈಗಳುಳ್ಳವನು, ಬಲಶಾಲಿಯು, ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಆದಂತಹ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಿಂಹದಿಂದ ಕೆಡಹಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಈಗಲೂ ಗದೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಲಗಿರುವ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಈತನು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತನಾದನು. ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯು ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಿಂಹದಿಂದ ಹತವಾದ ಹುಲಿಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೆಡಹಲ್ಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂದಭಾಗ್ಯನೋ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯೂ ಆದ ಇವನು ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ವಿದುರನನ್ನ ಪಿತನನ್ನು ಅವಮತಿಸಿ ಆ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ ದೋಷದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಶನಾದ. ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವನ ವಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು, ರಾಜನಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಈಗ ಮೃತನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷ್ಣಿಕುಲ ತಿಲಕ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಭೂಮಿಯು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಾಶ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಗೋವುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ನಾವು ಬಹುಕಾಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹು, ಈಗ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ವಶವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇ ಮಾಧವ, ಇನ್ನು ನಾನೇ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ಈ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಶೂರರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಜಗನವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ವೇದಿಗೆ ಸಮಾನಳಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತೊಡೆಯನ್ನಿರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಾಯಿ ಈಗ ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡು. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೀವಿಸಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಭುಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗರೊಡನೆ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಪುತ್ರನ ನೋಡುವ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಏಕೆ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಡೆಯದೇ ಇದೆಯೋ? ಅಸಮಾನ ರೂಪವುಳ್ಳವಳು, ಸುಂದರವಾದ ತೊಡೆಗಳುಳ್ಳವರಂತಹ ಈ ಭಾನುಮತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಪುತ್ರನನ್ನ ಮೋಸಿ ನೋಡುತ್ತಲೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತಲೂ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಈಕೆಯೋ ಈಗ ತನ್ನ ಪತಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದೆ ಅಥವಾ ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪುತ್ರನಾಗಿ ದುಃಖಿಸೋದೆ? ಈ ಕಿವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪತಿಯನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ತಾಳೋ? ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರಳಾದ ಈಕೆಯು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವೀರನಾದ ಕ್ರೂರಾಜನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಬಿಳಿದಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಕುಮಾರಳು, ಅದೇ ಹೂವಿನ ಕಾಂತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವಳು, ಮೋಹನಾಂಗಿಯೂ ಆದ ಈಕೆಯು ಬಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಪತಿ ಪುತ್ರರ ಮುಖವನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೇದಗಳು ಸತ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜನು ನನ್ನ ಬಾಹುವದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ವಿಲಪಿಸಿದ್ದು. ಮಾಧವ, ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ನನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡು. ಪತಿ ಪುತ್ರರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯರು ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಹಾ ವ್ಯಸನಕರ ಅಲ್ಲದೆ?
ಉತ್ತಮವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯರು ಈಗ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಹುಚ್ಚುಳಿದಂತಿರುವ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ, ನರಿಗಳನ್ನ, ಕಾಗಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಘೋರವಾದ ಈ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅಧಿಕ ದುಃಖದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಾಯಿಯಾದ ಈ ರಾಜಪತ್ನಿಯು ಭಾನುಮತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಹೋದರರನ್ನ, ಕೆಲವರು ಪಿತರನ್ನ, ಕೆಲವರು ಪುತ್ರರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮಹಾಭುಜಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಿಡ್ತಾ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರು ಯೌವನಮತಿಯರು ಆದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೋದನವನ್ನು ಕೇಳು. ಈ ದೀರ್ಘಬಾಹು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಜನಗಳ ರಥ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೋಹಪರವಶಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರವಾದ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೋಮಲವಾದ ಮೂಗುಳ್ಳ ತನ್ನ ಬಂಧುವಿನ ಕಡಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಳಾದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆನು ಎಂದೆಣಿಸ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಪಾಪ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದ್ನ. ಧರ್ಮಪುತ್ರನೇ ಈ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಸತ್ಕಾರ್ಯ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ರೂಪ ಯೌವನ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಗಳು ಬಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದ ಹುಟ್ಟದವರು, ಲಜ್ಜಾವತಿಯರು, ಕಪ್ಪಾದ ಗೆವೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ. ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎವೆ, ಅದು ಹಂಸಗಳಂತೆ ಇಂಪಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಸಾರಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕೋಮಲವಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಈಗ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ವಾಸುದೇವ, ಮದದಾನೆಗಳಂತೆ ಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪುತ್ರರ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೋಡುವಂತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನನ್ನ ಪುತ್ರರ ಕೇಟಕಗಳನ್ನ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ, ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನ, ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಕಂಠಾಭರಣಗಳನ್ನ, ಅವರ ಶಿರೋವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡು. ಭೀಮನು ಆತನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅವನನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಡೆಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಭೀಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡದೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗುಂಟಾದ ಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಈ ನನ್ನ ಪುತ್ರನ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನನು ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಜಿತಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಓ ಪಾಂಚಾಲಿ, ನೀನು ಸಹದೇವನೊಡೆಯೋ, ನಕುಲನೊಡೆಯೋ, ಅರ್ಜುನನೊಡೆಯೋ ನಮ್ಮ ದಾಸಿಯಾದೆ, ಒಡನೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣ, ಆಗ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು, ಪುತ್ರ, ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುಪಾಶವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಇನ್ನ ಈ ಮಾವ ಶಕುನಿ ಮಹಾ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕಲಹಪ್ರಿಯನೆಂದು ತಿಳಿ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ, ಅವನೆಂತವನು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗಂಧರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸು, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ. ಹೇ ದುರ್ಮತಿ, ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ತಿವಿಯುವಂತೆ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಹಾಕೋಪಿಯಾದ ಈ ಭೀಮಸೇನನ್ನ ವ್ಯಥೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೇ ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು. ಅಂತಹ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ ಕ್ರೋಧವಶನಾದ ಭೀಮಸೇನೋ ಸರ್ಪವೋ ಗೂಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದ ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕಿದನು. ಸಿಂಹದಿಂದ ಮಹಾಗಜ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನನು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಬಾಹುಗಳೆರಡನ್ನು ಬೀಸಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಕೋಪವುಳ್ಳ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿ ಎಂತಹ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡು ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ.
ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಪ್ರಲಾಪ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 19. ಹೇ ಮಾಧವ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಕರ್ಣನು ಭೀಮನಿಂದ ಶತಖಂಡವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಮಧುಸೂದನ, ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿಮೇಘದಿಂದ ಪರಿವೃತನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ವಿಕರ್ಣನು ಆನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಇವರ ಕೈಗಳನ್ನ ಮಾಂಸಾಪೇಶಿಗಳಾದ ಹದ್ದುಗಳು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡು. ಮಾಧವ, ಯೌವನವತಿಯೋ ಮೋಹನಾಂಗಿಯೋ ಆದ ಇವನ ಪತ್ನಿಯು ಈತನ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿತಿರುವ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಆ ಕಾರ್ಯವು ಅವಳಿಂದ ಸಾಗದಂತಿದೆ. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಯೌವನವಂತನಾಗಿ ದೇವ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಕರ್ಣ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಕರ್ಣಿ, ನಾಳಿಕ, ನಾರಾಚ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಇವನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದಿದ್ರು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಇವನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಕಳೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಶತ್ರು ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ದುರ್ಮುಖನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನು, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪರಿಪಾಲಕನು ಆದಂತ ಭೀಮಸೇನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂಗಾತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಈತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆತನ ಮುಖವು ಸಪ್ತಮಿಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದನ್ನ ನೋಡು. ಆ ನನ್ನ ಮಗನು ಹತನಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಲ್ಲಲಾರರೋ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ ಆ ದುರ್ಮುಖ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು? ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನಾದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಚಿತ್ರಸೇನ ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡು. ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಆ ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನ ನೋಡಿ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಶೋಕಗ್ರಸ್ತರಾದ ಯುವತಿಯರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೋದನ ಧ್ವನಿ, ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳ ಗರ್ಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೌವನವಂತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಪರಿವೃತನೂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ವಿವಂಶತಿಯು ಹತನಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹರಿದ ಕವಚಗಳುಳ್ಳ ಈ ವೀರನ ಮೈಯನ್ನು ಹದ್ದುಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಮಹಾವೀರನಾದ ಈ ವಿವಂಶತಿಯು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಪುರುಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವೀರಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಹೆಸಳಾದ ಮೂಗು, ಸುಂದರವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ಚಂದ್ರ ಸಮಾನನಾದ ಕಾಂತಿ, ಕಿರುನಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತನ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 100 ಮಂದಿ ದೇವಗನ್ನಿಕೆಯರು ಗಂಧರ್ವ ರಾಜರನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸದಾ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಶತ್ರುನಾಶಕನು ಯುದ್ಧವೀರನು ಎನಿಸಿದಂತಹ ದುಸ್ಸಹನನ್ನ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಶೂರ ಯಾವನಿದ್ದನು? ಈ ದುಸ್ಸಹನ ಶರೀರ ಈಗ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಭರಿತವಾದ ಕರ್ಣಿಕಾರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದುಸ್ಸಹನ ಮೃತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಕವಚಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಅವನ ದೇಹ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ವೇತಗಿರಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂದಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಕೇಶವ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಾವಾತ ನನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ಶೂಲದಲ್ಲಿಯೋ ಅರ್ಜುನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಮೇಲು ಎಂದು ಮದಿಸಿದೆಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಶೌರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವಾತನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಪುತ್ರನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನೋ ಇತರರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವೇ ಮೃತ್ಯುವಶನಾದಲ್ಲವೇ? ಕೃಷ್ಣ, ಅಸಮಾನ ತೇಜಸ್ಸಿಯು ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ಆದಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೃತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಕಂದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಅರ್ಜುನನ ಸೊಸೆಯಾದ ಈ ವಿರಾಟ ಪುತ್ರಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಸದ್ಗುಣದಿಂದಲೂ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುವ ಈ ಉತ್ತರೆ ಅರಳಿನ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಶಂಖಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಕಂಠವುಳ್ಳ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಮುಖವನ್ನ ಆಗಾಗ ಆಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಾ ಬಾರಿಗೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಮೈಮರೆತಿದ್ದಾಗಲೂ ಯಾವಳು ಇವನನ್ನು ನೋಡಲು ನಾಚುತ್ತಿದ್ದಳೋ ಅವಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರಕ್ತದಿಗ್ಧವಾದ ಈ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಆತನ ಶರೀರವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ನೋಡು, ಆಕೆಯು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ಓ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ನಿನ್ನಂತೆ ಅಂದವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದಂತಹ ಈ ವೀರನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಶಸ್ತ್ರಹತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನಲ್ಲವೇ? ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಈ ವೀರನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮೃದುವಾದ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆಯೋ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಕೋಮಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ವೇ?
ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಕಠಿಣವಾದ ಚರ್ಮವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ತೋಳ್ಬಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀರ್ಘ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಬೀಸಿ ಯುದ್ಧ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೇನೋ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೇನು, ದುಃಖದಿಂದ ವಿಲಯಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ನೋಡಿ ನೀನೇಕೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವೆ? ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇರುವೇಕೆ? ನಾಥ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಂಡಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವ ಏಕೆ? ಪೂಜಾರ್ಹಳಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ, ದೇವ ಸಮಾನನಿಂದ ಈ ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ದುಃಖಗ್ರಸ್ತಗಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ಎಂದು ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನು ಸಜೀವನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡು ಮುತ್ತರೆ. ನಾಥ, ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಮೈದುನನು ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರನೂ ಆದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಮಹಾರಥರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದರು? ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಈ ವೈಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆನೋ? ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳಾದಂತ ಆ ಕೃಪ, ಕರ್ಣ, ಜಯದ್ರಥರ, ದ್ರೋಣನ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಡಬೇಕಲ್ವೇ? ಬಾಲನು ಅಸಹಾಯನೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹೇ ವೀರ, ಅನೇಕ ನಾಥರುಳ್ಳ ನೀನು ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಚಾಲರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅನಾಥನಂತೆ ಹೇಗೆ ಮೃತನಾದೆ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ವೀರನು, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಪಾಂಡುನಂದನು ಆದ ನಿನ್ನ ಪದನು ಪೀತನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿರಬಲ್ಲ? ಹೇ ಕಮಲದಲಾಯತಾಕ್ಷ, ಈಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯವುಂಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನು ಅಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಆಧರಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಭಾಗ್ಯಲಾದ ನಾನು ಮೃತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸಾಯಲಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷ ಪುಂಗವ, ನೀನು ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಕಿರುನಗೆಯೊಡಗೂಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಗಿಸುವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಸುಭದ್ರ ಪುತ್ರ, ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀನು ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು. ಹೇ ವೀರ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಖವಾಸ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಮೃತನಾದೆ ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಗೋಳಿಡುತ್ತ ದುಃಖದಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಮನೋರಥರಾಗಿ ಬಾಧೆ ಹೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ತರೆಯನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯಕುಲದ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿರಾಟನನ್ನು ಕಂಡು ನಡುಗುತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ರಕ್ತದಿಗ್ಧನಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ವಿರಾಟ ರಾಜನನ್ನ ಹದ್ದುಗಳು, ನರಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಆ ವಿರಾಟನನ್ನ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಆಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾತೆಯರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣದ ಗುರುತೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇ ಮಾಧವ, ಉತ್ತರನನ್ನು, ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು, ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣನನ್ನು, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಎಂದಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 20ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ? ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕರ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿ ಹೋದಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹತತೇಜನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನೇಕ ಅತಿರಥರನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರನಾದ ಈ ಕರ್ಣನ ದೇಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ರಕ್ತದ ಪರೆಗಳು ತುಂಬಿದಿವೆ. ದೀರ್ಘ ರೋಷವುಳ್ಳವನು, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯು, ಮಹಾರತ್ನೂ ಶೂರನೂ ಆದ ಈ ಕರ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಉರಿದು ನಂದಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು.
ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆನೆಗಳು ಸಲಗವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಥರಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರ ಭಯದಿಂದ ಯಾವ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಂಹದಿಂದ ಹುಲಿಯೋ ಮತದಾನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಯು ಕೆಡಲ್ಪಡುವಂತೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಿಂದ ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಕರ್ಣನನ್ನ ಆತನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಿಚ್ಚಿದ ತಲೆಯೊಡನೆ ಸುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಯಾವನಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಅವನ ಬೆಚ್ಚರದಿಂದಲೇ 13 ವರ್ಷಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸದಿದ್ದನು. ಮಹೇಂದ್ರನಂತೆ ಶತ್ರು ದುರ್ಜಯನು, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಯೋ, ಹಿಮಾಚಲದಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತ ಈ ಕರ್ಣ ಇದುವರೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದ ಮರದಂತೆ ಮೈ ಮುರಿದು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ವೃಷಸೇನನ ಮಾತೆಯಾದ ಈ ಕರ್ಣ ಪತ್ನಿಯು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಗುರು ಶಾಪವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಿತು, ನಿನ್ನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನು ಭೂಮಿ ನುಂಗಿತು, ಅದರಿಂದಲೇ ಧನಂಜಯನ ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದೀನಸ್ವರದಿಂದ ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಸುವರ್ಣ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳಂತ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಸುಷೇಣನ ತಾಯಿಯು ಅಧಿಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪೀಡಿತಲಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಳು. ಆಹಾ, ಕಷ್ಟವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳು ಕರ್ಣನ ದೇಹದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಅಲ್ಪಾವಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈತನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಖ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುತ್ರವಧೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಷೇಣನ ಮಾತೆಯ ಕರ್ಣನ ಮುಖವನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಣನಿಗೆ 3 ಜನನೋ 4 ಜನನೋ ಮಕ್ಕಳು. ವೃಷಸೇನ, ಸುಷೇಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಾಕ್ಲಿಗನೆ ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಅವರ ಪತಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಂಧು ಜನಗಳಿದ್ದರು. ಅನಾಥನಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯನ್ನ ಹದ್ದುಗಳು ನರಿಗಳು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡು. ಸಪ್ತ ಮೋಕ್ಷದಾತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯ, ಮಧುರಾ, ಮಾಯ, ಕಾಶಿ, ಕಾಂಚಿ, ಅವಂತಿ ನಗರ ಆ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿ ಬಾಕ್ಲೀಕ. ಈ ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇವನ ಮೈಯನ್ನ ನರಿಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿದೆಯಾ? ವೀರಶೈನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಈ ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಪತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತೀಪ ಪುತ್ರನು ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯೂ ಆದಂತಹ ಬಾಕ್ಲೀಗನು ಭೀಮನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಈತನು ಮೃತನಾಗಿದ್ರು ಈತನ ಮುಖವರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಚಂದನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಜಯದ್ರಥ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಮಹಾಶೂರರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ 11 ರಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಸಿಂಧು ಸೌವೀರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾಥನಾಗಿ ಮದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಈ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಈಗ ನರಿಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತಾಯಿತು. ಅಚ್ಯುತ, ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಆ ಜಯದ್ರಥನ ದೇಹವನ್ನ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ನರಿಗಳು ಹಳ್ಳವಾದ ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಮಹಾಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳ ಈ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಸಿಂಧು, ಸೌವೀರ, ಕಾಂಬೋಜ, ಗಾಂಧಾರ, ಯವನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಜಯದ್ರಥನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೇಕೆರೊಳ್ಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹತನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ದುಶ್ಶಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ದಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಸೈಂಧವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಧವೆಯರಾದರು. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದುಃಖ ಬೇರೇನಾಗಬೇಕು? ಆಹಾ, ಪತಿಯ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಶೋಕ ಭಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮೈ ಮರೆತು ನಿಂತಿರುವ ದುಶ್ಶಲೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಆ ಕಷ್ಟವೇ, ಯಾವಾತನು ಪುತ್ರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ತಡೆದನು ಆ ಜಯದ್ರಥನು ಅನೇಕ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಮೃತ್ಯುವಶನಾದ. ಮದದಾನಿಗೆ ಸಮಾನನು, ವೀರನು, ಅಜೇಯನೂ ಆದ ಆತನನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯರಾದ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿಯು ಭೀಷ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ ಅವರ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮಾತೆಯರನ್ನು ತೋರಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಮಾವನಾದ ಶಲ್ಯನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹುರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಈ ಮದ್ರರಾಜನು ಈಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಶವ, ಜನರು ಜಯದ್ರತ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬಹುದು. ಮದ್ರರಾಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಉಂಟು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಮೇಲೇರಿ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಇವನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮದ್ರ ದೇಶದ ರಾಜ ಶಲ್ಯ ಮಾದ್ರಿಯ ತಂಗಿ ಮದ್ರ ದೇಶದ ನೋಡಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾವ. ಶಲ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಲಾಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಷ್ಟವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕಮಲ ದಳಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ನಿರ್ದುಷ್ಟನಾದ ಈ ಶಲ್ಯನ ಮುಖವನ್ನ ಕಾಗೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಸುವರ್ಣ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಶಲ್ಯನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಕುಟ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಅವನ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಣ್ಣ ದುಕುಲಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವೃಷಭದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ಹಸುಗಳಂತೆ ಶಲ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಹೇ ವೃಷ್ಣಿನಂದನ, ಇವನು ದೀನ ರಕ್ಷಕನು, ಮಹಾಶೂರನು, ಅಂತವನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವೀರಶೈಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಪರ್ವತವಾಸಿಯೋ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯೋ ಅಂಕುಶಧಾರಿಯೋ ಆದಂತ ಈ ಭಗದತ್ತ ರಾಜನು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುವರ್ಣಹಾರ ಅವನ ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಅಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಭಗದತ್ತನೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ವೃತ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೆ ರೋಮಾಂಚನವೆನಿಸುವಂತೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತಂತೆ. ದೀರ್ಘ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಭಗದತ್ತನು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತನಾದ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಅಸಮಾನನಾಗಿ ಮಹಾಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಈ ಶಂತನು ಪುತ್ರನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿ ಈಗ ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನು ದೃಢವ್ರತನೂ ಆದ ಇವನು ಈಗ ವೀರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣಿ, ನಾಳಿಕ, ನಾರಾಚಕ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಶಯನದಲ್ಲಿರುವ ಇವನು ಶರವಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಭಗವಂತನಾದ ಸ್ಕಂದನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಹೇ ಮಾಧವ, ತಂದೆಯ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವರೇ ತಸ್ಕರನಾಗಿದ್ದು ಮಹಾಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಲೆದಿಂಬನ್ನ ನೆಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ಈತನು ಮರ್ತ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು ಮರಣವಿಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಎನಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಶಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಶೂರನು, ಸತ್ಯವಾದಿಯೂ ಧರ್ಮಜ್ಞನೂ ಆದ ಈತನು ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರಣೋಪಾಯವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಸಿದ. ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕುರುವಂಶವು ಯಾವನಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತವಾಯಿತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಭೀಷ್ಮನು ಕೌರವರೊಡನೆ ಈಗ ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ. ದೇವವ್ರತ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ದೇವ ಸಮಾನನು, ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಆದಂತ ಭೀಷ್ಮನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಕೌರವರು ಇನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಸಾತ್ವಿಕಗೂ ಕೌರವರಿಗೂ ಗುರುವಾದ ದ್ರೋಣ ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಹೇ ಮಾಧವ, ದೇವೇಂದ್ರಂತೆಯೋ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಂತೆಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ದ್ರೋಣನು 4 ಬಗೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮನು. ಯಾವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭೀಮನು ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಆತನು ಈಗ ಮೃತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರೋ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನಾದ ದ್ರೋಣ ಈಗ ತಾನೇ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವನು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆತನು ಈಗ ಉರಿ ಆಲಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಮೃತನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಮಾಧವ,
ಇವನು ಸತ್ತದ್ರು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತನಾಗಿರುವಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಇವನ ಕೈ ಚೀಲವನ್ನ ನೋಡು ಕೇಶವ. ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಚತುರ್ವೇದಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಶೂರನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಗಲದೆ ಇದ್ವೋ ಅವನು ಈಗ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸತ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದನನ್ನು ಲೇಪನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಂದಿಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನು ಈಗ ನರಿಗಳು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವದ ಪುತ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮಲಗಿರುವ ಈತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಪಿಯು ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯು ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹರಿದ ಕವಚವುಳ್ಳ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಜಟಾಧಾರಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೋ ಆದಂತಹ ಈ ಕೃಪಿ ಈಗಲೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣವುಳ್ಳವರು ಕೀರ್ತಿವತಿಯು ಆದಂತಹ ಕೃಪಿಯು ಮನೋವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ತನ್ನ ಭೃತ್ಯನ ಪ್ರೇತ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡು. ಸಾಮಕರು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ 4 ಗಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು 3 ಬಗೆಯ ಸಾಮಗಳಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಜಟಾಧಾರಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಚಿತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ರಥ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಡನೆ ಅಧಿಕ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ರೋಧಿಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಅಂತಸ್ತಗಳೆಂಬ 3 ಸಾಮಗಳಿಂದ ಅಂತೂ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಚಿತೆಯನ್ನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೃಪಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿ ಪೂರಿ ಶ್ರವಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅಷ್ಟಮಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಾತ್ವಿಕಿಯಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕುಕ್ಕಲ್ಪಡುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮರಗಿರುವ ಈ ಸೋಮದತ್ತ ಕುಮಾರನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಾ ಸೋಮದತ್ತನು ಈಗಲೂ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಈ ಯುಯುಧಾನನನ್ನ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ ತಾಯಿಯು ಶೋಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪತಿಯಾದ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಪ್ರಿಯ, ಭಯಂಕರವೂ ಭರತಕುಲ ವಿನಾಶಕವೂ ಆದಂತಹ ಈ ಕೌರವ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪ್ರಳಯವನ್ನ ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಯೂಪಧ್ವಜವುಳ್ಳವನು, ವೀರನು, 100 ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಆದಂತಹ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದದಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯರ ಘೋರವಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ನೀನು ಕೇಳದೇ ಇರುವೆ. ಪುತ್ರರು ಪತಿಗಳು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ 5 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏಕವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಪ್ಪಾದ ತಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ. ಈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳಲು ದಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ಈ ಶಲನನ್ನು, ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವನನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೌತ್ರನನ್ನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡದೇ ಇರುವೆ. ಯೂಪಧ್ವಜವುಳ್ಳವನು ಮಹಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಸೋಮದತ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನ ರಥದಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಛತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ನೀನು ಕಾಣದಿರುವೆ. ಈ ಭೂರಿಷ್ಠವಸನ ಪತ್ನಿಯರು ಸಾತ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪತಿಯನ್ನ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತು ವ್ಯಸನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಹೇ ಕೇಶವ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೀನವಾಗಿ ಪ್ರಲಪಿಸುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಿತಾಪವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಮಾಧವ, ಇವನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಶೂರನು ಯಾಗಶೀಲನೂ ಆದಂತ ಈತನು ಕೈಗಳನ್ನು ಬೀಭತ್ಸವು ಕತ್ತರಿಸಿದನಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಅಂತಹ ಹೀನವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನು? ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಭೂರಿಷ್ಠವಸನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಎಂತಹ ಪಾಪವೋ ನೋಡು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಈತನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದರು. ಪುಣ್ಯನಾಶಕ್ಕೂ ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯೋ ಸಜ್ಜನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈತನ ಪತ್ನಿಯು ಪ್ರಲಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡು. ಈಕೆಯು ಪತಿಯ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀನವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕೈ ಅನೇಕ ಶೂರರನ್ನು ಕೊಂದಿತು, ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು, 1000 ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿತು, ಕ್ಷತ್ರಿಗೆ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು, ಅಂತಹ ಈ ಬಾಹು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ,
ಇವು ನನ್ನ ಒಡ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ ಸುಂದರ ಹಸ್ತವು, ನನ್ನ ಉಬ್ಬಿದ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದ ಕೈ, ನನ್ನ ನಾಭಿ ತೊಡೆ ಜಗನಾದ್ಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸವರಿದ ಕೈ, ನನ್ನ ನಡುಗಂಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ಕೈ. ಅಂತಹ ಕೈಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಪತಿಯು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಿದನಲ್ಲ. ಏನು ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆ? ಅರ್ಜುನನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನಾದರನ್ನು ನೋಡು. ಇವಳ ಸವತಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿಯು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಮಾವನು ಗಾಂಧಾರ ರಾಜನು ಆದಂತ ಶಕುನಿಯು ಸಹದೇವನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ನೋಡು. ಯಾವನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುವರ್ಣದ ಹಿಡಿಗಳುಳ್ಳ ಬೀಸಣಿಗಳಿಂದ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆತನು ಈಗ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಬೀಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವನು 100,000 ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಯೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಲ್ಲನು, ಆ ಮಾಯವಿಯ ಮಾಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಂಡವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದಹಿಸಿ ಹೋದವು. ಯಾವಾತನು ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಟ್ನೋ, ಆತನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ? ನನ್ನ ಪುತ್ರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಪಟ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ಜೂಜುಗಾರನಾದ ಈ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾದ ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈತನಿಂದ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಅಂತಹ ದ್ವೇಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತೆಯೇ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈತನು ಕೊನೆಗೆ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ. ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಶಕ್ನಿಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನೇ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂದಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆತನ ಬಂಧು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದ್ದು. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ. ಸಮಸ್ತ